കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് കഥകിൻ മറവിൽ നിന്ന് കരിനീല കണ്ണുള്ള പെണ്ണ് കുറുനിര പടത്തിയ പെണ്ണ് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് കഥകിൻ മറവിൽ നിന്ന് കരിനീല കണ്ണുള്ള പെണ്ണ് കുറുനിര പടത്തിയ പെണ്ണ് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് ആപ്പിള് പോലത്തെ കവിള് നോക്കുമ്പോൾ കാണണ് കരള് ആപ്പിള് പോലത്തെ കവിള് നോക്കുമ്പോൾ കാണണ് കരള് പൊന്നിൻ കുടം മെല്ലെ കുലുക്കും പൊന്നിൻ കുടം മെല്ലെ കുലുക്കും അന്നപ്പിട പോലെ അടിവെച്ച് നടക്കും കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് കഥകിൻ മറവിൽ നിന്ന് കരിനീല കണ്ണുള്ള പെണ്ണ് കരിമഷി പടത്തിയ കണ്ണ് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് മരണത്തുനിന്ന് എല്ലാ വാക്കും കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല, എന്നാലും ഞാനങ്ങനെ മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീ എൻ്റെ അരികിൽ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കും. മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീ എൻ്റെ അരികിൽ ഇത്തിരി നേരം കനലുകൾ കോരി മരവിച്ച വിരലുകളൊടുവിൽ നിന്നെ തലോടി ഒടുവിലായകത്തേക്കെടുക്കും ശ്വാസ കണികയിൽ നിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടാകുവാൻ മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീ എൻ്റെ അരികിൽ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കും. ഒരു സ്വരം പോലും ഇനിയെടുക്കാത്തൊരീ ചെവികൾ നിൻ സ്വരമുദ്രയാൽ മൂടുവാൻ അറിവും ഓർമ്മയും കത്തും ശിരസിൽ നിൻ ഹരിത സ്വച്ഛ സ്മരണകൾ പെയ്യുവാൻ പ്രണയമേ പ്രണയമേ നിന്നിലേക്ക് നടന്നൊരൻ വഴികൾ ഓട്ടെൻ്റെ ഭാരം പ്രണയമേ നിന്നിലേക്കു നടന്നൊരൻ വഴികൾ ഓട്ടെൻ്റെ ഭാരം അതുമതി ഉടൽ മൂടിയ മണ്ണിൽ നിന്നിവന് പുൽക്കൊടിയായുയർത്തുവാൻ അതുമതി ഉടൽ മൂടിയ മണ്ണിൽ നിന്നിവന് പുൽക്കൊടിയായുയർത്തുവാൻ
റഫി സാഹിബിന്റെ വേറൊന്നു പാടാം. മെഹബൂബാ तेरे तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं, तेरे जुल्फों के दास्तान किस तरह मैं सुनाऊं. महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं, तेरी जुल्फों की दास्तान किस तरह मैं सुनाऊं. तेरे लिए कहूँ कोई बात, तेरे लिए सोचूं कोई ना, मैं तो बस दीवाना हो गया, नहीं मेरे बस का ये काम. तेरे जैसा कोई कहीं देखे ना सुनाऊं. महबूबा महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं. तारे मों से रुत और जान, नग़्मे पैमाने बुत और फूल, सब तेरी राहों की खाक, सब तेरे कदमों की धूल. तेरे जैसा कोई कहीं देखे ना सुनाऊं. महबूबा महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं सुनाऊं. तेरी जुल्फों की दास्तान किस तरह मैं सुनाऊं, किस तरह मैं सुनाऊं. किस तरह मैं सुनाऊं. സൈകളുടെ മുന്നേ നേരത്തെ പാടി ഗംദിയെ മുസ്തഖിൽ കിത്ന നാസോയ്. ശരി, സൈകളുടെ സോജ പാടാം. എന്നാ പിന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. സോജ സോജ
जा राजकुमारी सो जा, सो जा राजकुमारी सो जा, सो जा मैं बलहारी सो जा मैं बलहारी सो जा राजकुमारी सो जा। सो जा मीठे सपने आए, सपनों में भी दरस दिखाए। सो जा मीठे सपने आए, सपनों में बेदस दिखाए। उठ कर रूप नगर में जाए, उठ कर रूप नगर में जाए। रूप नगर की सखियाँ रूप नगर की सखियाँ राजा जी माला पहनाए। चूमे मांग तिहारी सो जा राजकुमारी सो जा राजकुमारी सो जा। मैं रोया परदेस में, देश में भीगा माँ का प्यार हो। दुख ने दुख से बात की, बिन चित्ती बिन था। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से मिट्टी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। वो परदेस को जाने वाले
लौट के फिर ना आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले भूल गया तू, हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली पिचकारी से, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल चले है खाली। तेरे बिन जब आई होली पिचकारी से छोटी रोली। पीपल सोना पनघट सोना, कर शमशान का बना लखना। पीपल सोना पनघट सोना, कर शमशान का बना लखना। फसल घटी आई बैसाखी, फसल घटी आई बैसाखी। तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है वतन से मिठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ए मेल भी अब तो खत्म हुआ ए खेल भी अब तो। होली में जब बैठे बहना, रास्ता देख रहे थे। होली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है तेरी
माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे में देश चुराया। पंजी पिंजरा तोड़ के आजा, पंजी पिंजरा तोड़ के आजा। आजा उम्र बहुत है छोटी, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇനി ആ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിന് സാധ്യതയില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിറ്റിയായിക്ക് ഏകദേശം ഭൈരവിൻ്റെ ഒരു മൂഡിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ അനുവദിക്കാണെച്ചെങ്കിൽ പ്രാണസഖി പാടി നിർത്താം. എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു മധുരമായിട്ട് നിൽക്കൂലേ? എന്നാൽ 2 പാട്ടിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ശരി. ഞാൻ പാടാനോർത്തൊരു മധുരിതഗാനം പാടിയതില്ലല്ലോ, ഞാൻ പാടിയതില്ലല്ലോ. ഞാൻ പാടാനോർത്തൊരു മധുരിതഗാനം പാടിയതില്ലല്ലോ, ഞാൻ പാടിയതില്ലല്ലോ. കയ്യിലെ വീണ മുറുക്കിയൊരുക്കി കാലം പോയല്ലോ, വെറുതെ കാലം പോയല്ലോ. ഞാൻ പാടാനോർത്തൊരു മധുരിതഗാനം പാടിയതില്ലല്ലോ, ഞാൻ പാടിയതില്ലല്ലോ. ശരിയായില്ല രാഗം, ശരിയായില്ല താളം, ശരിയായില്ല രാഗം
പരവശമായെന്നാദം. പാട്ടിൻ വാക്കുകൾ തെറ്റിടുമല്ലോ, പരവശമായെന്നാദം. ഞാൻ പാടാനോർത്തൊരു മധുരിതഗാനം പാടിയതില്ലല്ലോ, ഞാൻ പാടിയതില്ലല്ലോ. പാടണമെന്നൊരു വെമ്പലിലിങ്ങനെ വാടുകയാണ് ജീവൻ. പാടണമെന്നൊരു വെമ്പലിലിങ്ങനെ വാടുകയാണ് ജീവൻ. പാടണമെന്നൊരു മോഹം കരളിൽ കൂടുകയാണതിവേഗം. പാടണമെന്നൊരു മോഹം കരളിൽ കൂടുകയാണതിവേഗം. ഞാൻ പാടാനോർത്തൊരു മധുരിതഗാനം പാടിയതില്ലല്ലോ, ഞാൻ പാടിയതില്ലല്ലോ. കൈയിലെ വീണ മുറുക്കി മുറുക്കി, കൈയിലെ വീണ മുറുക്കിയൊരുക്കി, കാലം പോയല്ലോ വെറുതെ, കാലം പോയല്ലോ. ഞാൻ പാടാനോർത്തൊരു മധുരിതഗാനം പാടിയതില്ലല്ലോ, ഞാൻ. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പ്രാണസഖിയേക്കാളും നല്ലത് ആ ആഹിർ ഭൈരവി രാഗത്തിൽ തന്നെ പൂച്ചോന കേസ് പാടിയിട്ട് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടി നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം അല്ലേ, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഈ പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവിൻ്റെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട പ്ലീസ്, ഐ ആം റിയലി സോറി. ഇനി നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഈ പൂച്ചോന കേസ് ഒരു ഇതിനെ കുറിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ദിലീപ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പൂച്ചോന കേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു സംഭാഷണത്തിന് പിന്നെ പ്രസക്തിയില്ല, അത് നന്നാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തന്നെ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയാം. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സംഗമിക്കാൻ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ, നിമിഷത്തിലിരിക്കാൻ കാരണമായ അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ കാരണങ്ങൾക്ക് പ്രണാമം, നന്ദി. ഇത് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ദിലീപാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ നടത്തുമ്പോൾ ദിലീപ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ കാര്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല, ഉറപ്പില്ല. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എന്നാണ് ദിലീപ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മളെ വാക്കുകൾ, സംഭാഷണങ്ങൾ, ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്, നമ്മുടെ ധിക്കാരം, അഹങ്കാരം ഒക്കെ അവസാനിക്കുന്നിടത്തുനിന്നാണ് പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാട്ടിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളെല്ലാ ഈഗോകളും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്.
നമുക്കിനി അതിൻ്റെ പുറത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവായിരിക്കുകയും ഏറ്റവും തരളമായിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ പാട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കീഴടങ്ങി 2 മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സദാ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വളരെ റേഷണലായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പാടുന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യമൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. കാരണം ഞാനും അക്കാഡമീഷ്യനൊന്നല്ല. ആ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെങ്ങനെ പാടുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ, ഒരുപക്ഷെ അതിന് മുകളിലാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹം പാട്ടിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഈ 2-3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ശരിക്കും സംഘർഷത്തിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈഗോയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറാണ്. നമ്മൾ ആ വാതിലിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളുടെ വലിയൊരു കുപ്പായം ഈഗോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അതിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൂച്ചോന കേസിലേക്ക് പോയാൽ ഡയലോഗൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാക്ക് കൊണ്ടും നോട്ടം കൊണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പിഴവൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതേപോലെ കാണാൻ കഴിയട്ടെ. എന്നെക്കാളും വലിയ കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുക. തബലയിൽ എക്കാലത്തെയും എൻ്റെ സംഗീതത്തിലെ വഴികാട്ടിയും പ്രിയ സതീർത്ഥ്യനും ഒക്കെയായ റോഷൻ ഹാരിസ്, ഗിറ്റാറിൽ ജേക്കബ് ജി, ഹാർമോണിയത്തിൽ മുസ്തഫാജി നമ്മൾ ആദരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സൗണ്ട്സ് വളരെ സൈമൺ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണത് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഓടിക്കളിച്ച, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അവരുടെ ചിരിയിലും കളിയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ സദസ്സിന് മുഴുവൻ ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മളിങ്ങനെ വളരും തോറും കുറ്റം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഫുൾ ബ്ലെസ്സിങ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ ഈ ഓടിക്കളി കാരണമാവാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്നേഹം. ഇനി നമ്മൾ ഡയലോഗിലിട്ടത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതെ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രം പിരിഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ? पूछो ना कैसे मैंने दिन बिताए, पूछो ना कैसे मैंने दिन बिताए, एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए। खुद जले दीपक हित मन मेरा, मेरा मन मेरा, हित पर दीपक हित मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का
जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत उम्र गवाए, तरपत तरसत उम्र गवाए। पूछो ना कैसे मैंने बिताए, एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता। युग बीते मोहे नींद न आए, पूछो ना कैसे मैंने बिताए।